चलो विद्यार्थी मित्रों मजा में विद्यार्थी मित्रों चैप्टर नंबर 6 कार्य ऊर्जा अने पावर विषे आपणे बात करीए छीए। स्प्रिंगनी स्थिति ऊर्जा विषे बात करी। हवे स्प्रिंगनी स्थिति ऊर्जा परथी केवा प्रकारना एक्जाम्पल पूछाय छे एनी मारे बात करवी छे। ओके, तो ध्यान आपजो। कारना एक्सिडेंटने तादृश्य करवा माटे कारना उत्पादको जुदा जुदा स्प्रिंग अचलांकवाળી स्प्रिंग साथे कारोनी અથડામણનો अभ्यास करे छे। एटले के धारो के एक स्प्रिंग जोड़ी दे आ रीतनी। हवे ए स्प्रिंग साथे धारो के आ रीतनी स्प्रिंग जोड़ी में आ स्प्रिंग छे एनी पर एक वाहन અથડાવે आ रीते त्यारे जे आ वाहन छे अमुक स्पीड साथे गति करतुं होय એટલે આ સ્પ્રિંગ શું થશે મિત્રો એ સહેજ દબાશે तो गति ऊर्जा से शामां रूपांतरण पामशे स्थिति ऊर्जा में पामशे। तो एवी घटना जे कार जे मैन्युफेक्चरिंग करता होय छे ए लोको आवी घटनानो अभ्यास करे छे। एवुं एक तादृश्य विचारो के जेमां 18 किलोमीटर पर कलाकनी झड़पथी लीसा रस्ता पर गति करती 1000 किलोग्राम दळनी कार समसीधी रीते लगाडेला 6.25 × 10³ न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग अचलांकवाળી स्प्रिंग साथे અથડાય तो स्प्रिंगનું મહત્તમ સંકોચન કેટલું છે એટલે સ્પ્રિંગ છે કેટલી દબાશે। ઓકે, તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપેલી માહિતી લખીએ। ધ્યાન આપજો ખાસ। 6.8 દળ આપ્યું છે 1000 કિલોગ્રામ અથવા 10³ kg। स्पीड आपी से 18 किलोमीटर पर कलाक 18 × 10 किलोमीटर ने मीटर पर सेकंड में फेरवो एटले 5 × 10 5 × 18 5 मीटर पर सेकंड। स्प्रिंग अचलांक आप्यो छे मने 6.25 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ज्यारे स्प्रिंग दबाय त्यारे एनु मैक्सिमम संकोचन केटलुं हशे ए पूछवामां आव्युं छे अने आपणे लीसी सपाटी कीधी। એટલે ધારો કે આ રીતનું બ્લોક દર્શાવું સમજો ખાસ આ રીતની સપાટી છે। હવે એમની સાથે આધાર છે સ્પ્રિંગ જોડવામાં આવી છે મિત્રો સમજો ખાસ આ રીતની સ્પ્રિંગ છે અને એની સાથે એક કાર બાંધી આ રીતે। मात्र समझवा माटे मित्रों कोई विद्यार्थी एवं ऑब्जेक्शन ना उठावता कि सर आ कार नहीं लागती। ओके, आप लखी नाखी कार और स्प्रिंग। तो हवे परिस्थिति थे कार से आ बाजू गति करे केटला व्यक्ति 20 व्यक्ति। तो आज सपाटी से एक विषय लीसी से एनो अर्थ एवो थयो घर्षण बल से विरुद्ध दिशा में नहीं लागे घर्षण बल केवुं थयुं शून्य थयुं अने जे बी आ बाजुथी गति करे तो स्थिति ऊर्जा कई बाजू उद्भवे अथवा तो स्प्रिंग बल कई बाजू उद्भवे सामेनी बाजू एटले आ गति ऊर्जा से शेमां संग्रह पामशे स्थिति ऊर्जा में संग्रह पामशे। तो आ रीतना कॉन्सेप्टनी वात छे ई मैन्युफेक्चरिंग कोण करे कारनुं करे ए मैन्युफेक्चर वाळा आવું વિચારે। तो हवे आपणे આગળ વધશું કે અહીં ગતિ કરતી કાર ની ગતિ ऊर्जा ए स्प्रिंग में अथवा स्प्रिंग नी स्थिति ऊर्जा में संग्रह पामशे। ओके, बीजो मुद्दो कि लीसी सपाटी होवाथी ऊर्जानो व्यय थतो नथी अथवा तो ऊर्जानो व्यय केवो छे मित्रों शून्य छे। आ बे मुद्दा तमारे याद राखवाना छे। हवे ऊर्जानो व्यय शून्य छे एनो अर्थ एवो थयो के आमां स्प्रिंग में जे बल लागे संरक्षी बल छे। ऊर्जानो व्यय थाय एटले घर्षण बलना कारणे थतो होय तो ऊर्जानो जे घर्षण बल छे असंरक्षी बल छे परंतु आमां एमनो समावेश थतो नथी। ओके ओके, हवे गति ऊर्जा से स्थिति ऊर्जा में रूपांतर पामे
તો ગતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્થિતિ ઉર્જા. તો 1/2 mv² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 kx². પણ તો આ કયું એક્સ? મેક્સિમમ ઉર્જા. તો 1/2 1/2 કેન્સલ. આ એક્સ મેક્સિમમ જોતો હોય છે કે અંશમાંથી ક્યાં જાય? છેદમાં. અને મારે એક્સ મેક્સિમમ જોતો છે, વર્ગમૂળ નથી જોતું, તો આનું મારે વર્ગમૂળ કાઢવું પડે. વીનું વી થઈ જાય. ઓકે. હવે ગણતરીમાં ધ્યાન આપજો. એમ એટલે 10⁻3, કે એટલે 6.25 10⁻3, વી એટલે 5, એક્સ મેક્સિમમ. તો 10⁻3 3 કેન્સલ. 1નું વર્ગમૂળ 1, 6.25નું વર્ગમૂળ 2.5 થાય, ગુણ્યા 5 એક્સ મેક્સિમમ. 25 દુ 50, 2 કા 2 એટલે 2 મીટર જેટલું છે મેક્સિમમ સંકોચન થાય. કેટલું સંકોચન થાય મિત્રો? 2 મીટર જેટલું મેક્સિમમ સંકોચન થાય છે. તો માત્ર ગણતરી એટલી છે. અને જો આ જ પ્રશ્ન તમારો નીટમાં હોય તો આ વસ્તુ લખવાની જરૂર નથી. આ બે મુદ્દા લખવાની જરૂર નથી. તમે ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન યાદ રાખવું હોય તો થઈ શકે. m/k * v આપણે ડાયરેક્ટ યાદ રખાવેલું છે મિત્રો. અથવા v = k/m * x. તમે ડાયરેક્ટ કિંમત લખી શકો છો. પણ ક્યારે? આ માત્ર ને માત્ર નીટ અથવા જીમાં. જ્યારે થિયરીમાં લખતા હોય, ટેસ્ટમાં લખતા હોય તો મિત્રો વ્યવસ્થિત વર્ણન કરવાનું. હવે મારું ધ્યાન આપજો, અથવા તો આપણી જે માહિતી છે એમાં ધ્યાન આપજો કે તમને આ લીસી શબ્દ વાપરો, એટલે કે ઘર્ષણ રહિત સપાટી છે. ધારો કે ઘર્ષણ વધતો, તો મિત્રો વિરુદ્ધ દિશામાં ઘર્ષણ બળ લાગત, તો સંપૂર્ણ ગતિ ઉર્જા છે સ્થિતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર ના પામે. શેમાં રૂપાંતર પામે? સ્થિતિ ઉર્જા પ્લસ ઘર્ષણ દ્વારા જે કાર્ય થયું હોય એ કાર્ય દ્વારા ઉર્જા સંગ્રહ પામે. અને એ ઉર્જા છે મિત્રો ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થાય. એટલે કે થોડાક સમય બાદ આ ટાયરની સપાટી છે ગરમ થઈ જતી હોય છે મિત્રો. ઓકે. તો એવી ઘટના જોવા મળતી હોય છે. અને એ ઘટના રજૂ કરવા માટે આપણું ઉદાહરણ નંબર 9 બની જાય મિત્રો. કેવું ઉદાહરણ બની જાય? 9 બની જાય. તો ઉદાહરણ નંબર 9માં મિત્રો આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે ઘર્ષણના અચળાંકના જે મૂલ્ય છે μ = 0.5 ના મૂલ્ય માટે ઉદાહરણ 6.8 ધ્યાનમાં લો અને મહત્તમ સંકોચન મેળવો. બધી વસ્તુ સેમ ટુ સેમ. શું મેળવવાનું છે? એક μ મેળવો છે અને x મેળવો. તો આપણી જે ઘટના હતી પાછી એકવાર રજૂ કરીએ. કારણ કે જેમ આપણને આકૃતિ વધારે ડ્રો કરશું તેમ આપણને વધારે મજબૂતાઈ મળશે એક્ઝામ્પલ સમજવામાં. ઓકે મિત્રો. તો આ રીતની જે સ્પ્રિંગ હતી એની સાથે આ ગાડી હતી. ઓકે. હા. હવે આ રીતને v વ્યક્તિ ગતિ કરે છે તો સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જા અથવા તો સ્પ્રિંગ બળ છે kx આ બાજુ લાગે. ઘર્ષણ બળ છે મિત્રો આ બાજુ લાગે. ઉધ્વ દિશામાં લંબ બળ લાગે. નીચેની દિશામાં mg લાગે. ઓકે. તો હવે ઉર્જા સંરક્ષણના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કેટલી ઉર્જા આપીએ છે? ગતિ ઉર્જા આપીએ એટલે 1/2 mv² આપવામાં આવે. શેમાં સંગ્રહ પામશે? સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જામાં. પરંતુ અમુક ઉર્જા છે ઘર્ષણ બળના કારણે વ્યય થતી હોય છે. તો ઘર્ષણ બળના કારણે કેટલું થાય? બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર જેટલું. તો બળ એટલે હું કઈ રાખી મિત્રો? સ્મોલ f, ફ્રિક્શન વાળું બળ. હવે હું લસા લઈશ. 2 છેદમાંથી અંશમાં જાય, છેદમાંથી કેમાં જાય? અંશમાં. એટલે mv² = kx² + 2f એટલે ઘર્ષણ બળ છે. ઘર્ષણ બળનું સૂત્ર
મ્યુ એમ જી એક્સ થશે. તો મને આ ઇક્વેશન મળ્યું છે મિત્રો. હવે બધાને આ બાજુ લઈ લો અથવા એકને આ બાજુ લઈ લો. મિત્રો આપણે ગામને નહીં ખેંચીશું, આ બંને વધારે પ્રમાણમાં છે, નાનું પદ છે, એનો ઓલી બાજુ મોકલી દઈશું. ઓકે, તો કે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2 મ્યુ એમ જી એક્સ માઇનસ એમ વી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આપણે 10મા ધોરણમાં પ્રવેશ કરવો છે મિત્રો. કોઈ પણ જાતના ક્લાસમાં જવાની જરૂર નથી, માત્ર એક ટોપિક સમજવાનો છે. ઓકે, એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2x પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આને દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવામાં આવે. દ્વિઘાત સમીકરણના જો તમને અવયવ પાડતા ન આવડતા હોય તો તમારે એના બીજ મેળવવાના આવે, અને બીજનું સમીકરણ છે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac/2a. આ મારા 10મા ધોરણનો પ્રવેશ હતો. તો આ સમીકરણ અને આ સમીકરણ બંનેને મારે સરખાવવા છે. તો મિત્રો સરખાવજો કે અહીં એ તો 1, તો શું આવશે? a ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એક્સનો સહગુણક 2 મ્યુ એમ જી, તો એક્સનો સહગુણક બી, એટલે બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ એમ જી. સી પ્લસ સી, તો આ આવશે માઇનસ, તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એમ વી સ્ક્વેર. આ મળી ગયું છે. હવે ધ્યાન આપજો ખાસ, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી એટલે માઇનસ 2 મ્યુ એમ જી પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં બી સ્ક્વેર એટલે 4/2 4 મ્યુ સ્ક્વેર એમ સ્ક્વેર જી સ્ક્વેર માઇનસ 4. એ એટલે શું છે મિત્રો? કે સી એટલે શું છે? માઇનસ એમ વી સ્ક્વેર, એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે છેદમાં 2a, એ એટલે કે. આ માહિતી મેં લખી, પરંતુ ક્યારે લખી શકું? જ્યારે તમને આમાંથી આ પદ તમને યાદ હોય ત્યારે, અથવા તો સરખાવી શકતા હોય ત્યારે. હવે જો સાદુરૂપ અપાતું હોય તો આપીએ. તો 4 નું વર્ગમૂળ 2, 4 નું વર્ગમૂળ 2 સામાન્ય કાઢું, 2 કેન્સલ, તો માત્ર મ્યુ એમ જી વિધા મિત્રો પ્લસ ઓર માઇનસ મ્યુ સ્ક્વેર એમ સ્ક્વેર જી સ્ક્વેર પ્લસ એમ કે વી સ્ક્વેર છેદમાં કે. એટલી વસ્તુ વધી. હવે આની કિંમત મેં મેળવેલી છે, અથવા કિંમત મને આપેલી છે. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવી છે મિત્રો. તો ગણતરીમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. સૌપ્રથમ મ્યુ એટલે 0.5, એમ એટલે 10⁻³ જી એટલે 10. સમજતા જો ખાસ મિત્રો, કારણ કે મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ અથવા તો પૂરેપૂરું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે તમારું અહીં હોવું જોઈએ. ક્યાંય નહીં, આજુબાજુમાં ક્યાંય ધ્યાન ન હોવું જોઈએ. મ્યુ સ્ક્વેર એટલે 0.5 નો વર્ગ 0.25 થાય. એમ એટલે 10⁻³ એનો વર્ગ કેટલો થાય? 6 જી એટલે 10, 10 નો વર્ગ મિત્રો કેટલો થયો? 100. હવે વર્ગમૂળમાં જીગા ન હોવાથી હું નીચે લખું છું, ધ્યાન આપજો. એમ એટલે 10⁻³, કે એટલે 6.25 10⁻³ વી એટલે મિત્રો 5, અને 5 નો વર્ગ 25 થાય. આખું વર્ગમૂળમાં છે છેદમાં 6.25 × 10⁻³. ઓકે, તો આ રીતે મેં લખ્યું છે. હવે આગળ આપણે ગણતરી કરીએ. ધ્યાન આપજો. પહેલા આ 10×5 = 50, પણ પોઈન્ટ કાઢવું એટલે 5 × 10⁻³ વધે, પણ કેવા? માઇનસ. પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર જો 100 × 0.25 એટલે 25 વધે, 25 × 10⁻6 વત્તા જો 10⁻³ એટલે 10⁻6 થઈ,
25 ગુણ્યા 6.25 તો 25 છક મિત્રો 150 થાય અને ગુણ્યા 0.25 ટોટલ કરો તો 156.25 થાય છેદમાં 6.25 10⁻³ ઘાત. હજી મિત્રો આપણે સ્ટેપ વધારવા છે. શું કરું છું મિત્રો? સ્ટેપ વધારવા છે. -5 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત પ્લસ ઓર માઇનસ, જો ઘાત સમાન એટલે ઘાતનો અથવા સરવાળો થઈ શકે. 156.25 પ્લસ 25 એટલે 181.25 આવશે. હવે જો ઘાત બેકી હોય તો તમે સીધું વર્ગમૂળ કાઢી શકો. શું કરી શકો મિત્રો? સીધું વર્ગમૂળ કાઢી શકો છો. તો 5 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત. હવે 181.25 નું જો તમે વર્ગમૂળ કાઢશો મિત્રો તો તમને મળશે 13.4629. 13.4629 ગુણ્યા 10⁻6 અડધી થાય 3 છેદમાં 6.25 10⁻³ ઘાત. તો 3 ઘાત 3 ઘાત 3 ઘાત કેન્સલ. હવે 13.46 પ્લસ ઓર માઇનસ છે મિત્રો. શું દર્શાવે? પ્લસ ઓર માઇનસ. તો હું માઇનસ નહીં લઉં, પ્લસ લઈશ. બે વસ્તુ લઉં, -5 પ્લસ 13.4629 છેદમાં 6.25 અથવા -5 માઇનસ 13.4629 છેદમાં 6.25. ઓકે ઓકે. તો ભાગાકાર કરો મિત્રો. પહેલા તો સરવાળો 13.4629 પ્લસ માઇનસ 13.4629 માઇનસ 5 એટલે 8.4629 મળશે. ભાગ્યા 6.25 કરો એટલે 1.35 તમારો જવાબ આવશે. આ બાજુ જુઓ અથવા કરીને મિત્રો બેનો શું થશે સરવાળો? -13.4629 માઇનસ 5 ભાગ્યા 2 એટલે 5 પ્લસ 13.4629 ભાગ્યા 2 ની પણ 6.25 એટલે 2.95 જવાબ આવે. હવે આપણને પ્રશ્ન એવો થાય કે આ શક્ય નથી, કારણ કે જો ઘર્ષણ ન હોય તો મેક્સિમમ 2 આવે, પરંતુ ઘર્ષણ વધારતા સ્થાનાંતર અટકેલા શક્ય નથી. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 1.35 મીટર જવાબ આવશે. ક્યારે? ઘર્ષણ આવી જાય ત્યારે. ફરી એકવાર આખું એક્ઝામ્પલ સમજી લઈશું મિત્રો. જો ઘર્ષણ બળ ના હોય, ઘર્ષણાંક ન હોય તો બહુ ઇઝી એક્ઝામ્પલ બની જાય. એક ઇક્વેશન આપણો આન્સર. પરંતુ ઘર્ષણ હોય એટલે ગતિ ઉર્જા આ બાજુ આવે, સ્થિતિ ઉર્જા સામેની બાજુ સંગ્રહ પામશે અને સાથે સાથે ઘર્ષણ વડે કાર્ય થાય અને કાર્ય છે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય પામે. એટલે ઉષ્મા ઉર્જા છે એ વ્યય પામે એટલે અસંરક્ષી બળ ગણાય. કયું? ઘર્ષણ બળવાળું. તો 1/2 mv² = 1/2 kx² પ્લસ fx. પણ કયું? ઘર્ષણ બળવાળું. ઘર્ષણ બળ એટલે μ mg × x. આ છેદ અંશમાં ગયા એટલે 2 પ્લસ છે સામાન્ય બાજુ ગયા એટલે માઇનસ. ઓકે. હવે આ સમીકરણ છે દ્વિઘાત સમીકરણ જેવું છે એટલે x² પ્લસ 2x પ્લસ c. તો x = -b પ્લસ ઓર માઇનસ b² માઇનસ 4ac છેદમાં 2a. રેડી? તો b એટલે 2μg પણ માઇનસ નિશાની. રેડી? ધ્યાન આપતા જો. -b એટલે -2mg પ્લસ ઓર માઇનસ b² એટલે 5નો વર્ગ માઇનસ 4ac 4a એટલે k અને c એટલે mv² પણ c કેવા માઇનસ ને આગળ નિશાની માઇનસ એટલે પ્લસ છેદમાં 2a. 4 4 4 કેન્સલ થયા, કારણ કે 4 નો વર્ગમૂળ 2 2 ઉડી ગયા એટલે આવું પદ વધ્યું. હવે આપણે સામાન્ય કિંમત મૂકવી છે. કિંમત મૂકી મિત્રો. પરંતુ આ એક્ઝામ્પલ છે પૂરેપૂરો કોન્સન્ટ્રેશન વાળો છે મિત્રો.
એમાં સેજ પણ તમારી જો ચૂક થઈ એટલે ભૂલ પડે, અને ભૂલ પડે એટલે માર્ક્સ તારે. આ રીતે લખ્યું કિંમત, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કર્યું છે. આ 156 પ્લસ 25 એટલે 181.25, 3 ઘાત 3 ઘાત કેન્સલ થઈ જશે અને પછી આપણો આન્સર આવશે. ઓકે, તો આ રીતના એક્ઝામ્પલની પ્રેક્ટિસ કરી. હવે આપણે સ્પ્રિંગમાં ઉર્જા ભણ્યા, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનું રૂપાંતરણ છે 1/2 kx², 1/2 mv². પછી કાર્ય ઉર્જા પર મેં જોયું, mgh સૂત્ર જોયું. તો આ બધી ઉર્જા જે છે એ સરસ શીખી દો. હવે કુદરતમાં કયા કયા પ્રકારની ઉર્જા જોવા મળે છે એ ઉર્જા વિશે પણ આપણે વાત કરવાની છે. તો એ વાત છે મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. તો આ બે એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે જો તમારું સામાન્ય પેપર કાઢવું હોય નીટનું અથવા તો જીનું, તો 8મું એક્ઝામ્પલ પૂછે, અને જો તમારું પેપર ટફ કાઢવું હોય, કોમ્પ્લિકેશન ઉમેરવા હોય, તો 9મું એક્ઝામ્પલ પૂછે. અને ટફ અને કોમ્પ્લિકેશનનો મિત્રો સહારો લેવો હોય આ ચેપ્ટરમાંથી, તો આ એક્ઝામ્પલનો લેશે. એટલે કોઈ પણ જાતની ચૂક ના રહી જાય એનું ધ્યાન આપજો. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ.